बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د خپل سیکنډ لیکچر آغاز کو د پښتو لیکچر سیریز نه سیکنډ لیکچر چې کوم د کمیونیکیشن سکیل کې فرست مونږ ویل چې وات از کمیونیکیشن بیا مونږ د هغې اوریجن ویو بیا مونږ کمیونیکیشن ډیفینیشن وکړو که هغه فرست ویډیو تاسو نه کتلی نو بره به تاسو ته لینک راشي په دغه لینک باندې کلینک کړئ فرست لیکچر به تاسو واورئ سیکنډ لیکچر کې به مونږ نن स्टडी को और पदे बाने बा डिस्कशन बास मुबाहिसा की communication process now we can explain ki that what is communication process but before going to communication process सटरम लासिदी ची communication मुंग सरफ कम अंदाज की the कम साइड ना कम तरफ तकीगी पदे बांधे लगा नजरसानी को The first one flow chart के चिकम ने मुंग सरा communication downward communication अगे तमंगवायु downward communication संग की communication that flow from managers to employers to inform, direct, coordinate and evaluate employees. उस the down ना लांदी तरफ था मतलब बाज़ वक्त की कम्युनिकेशन दासी कीगी पर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के पर इंस्टीट्यूशन के ची आगा द टॉप ना द बॉटम तरफ तवी द बरा ना वखला यानी पर यो सेड़े बानी पर यो स्टेयर बांधी तो द बरा नखकत राकुसी दग शांति एम्प्लॉयज़ ता हागा मैसेज रसवल चिकमनी दा यो फ्लो चार्ट की दा कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दे हाँ कम्युनिकेशन ची आगा फ्लो की मुंतकिल की द मैनेजर्स ना वखला तर द बॉटम पूरी फागी की मुंग सरा जी ची इन्फॉर्म چې یو سیز د هغې متعلق خبره وشي پیغام ورکي ډایرکټلی یا کوارډینیټ یو بل سره کوارډینیشن وکړي او ایوالویټ امپلایز ته خبره ورسي د هغې تجزیه وکړی شي لاندې تاسو ته چارټ ښکاري په دې کې د فرست هاف نه چې کله دا چالو کېږي په دې کې راځي مینیجنګ ډایرکټر مطلب فار ایگزامپل موږ سره یو بوس هم کېدی شي منیجر چې کوم ډایرکټر صاحب وي هغه اوورآل full communication का downward apply था नदी तमु सॉरी downward communication then we have general manager after the managing director we have general manager the managing director the pers زمون سره subordinate چې هغه د لاندې هغه سره general manager دی نو کله چې د ټاپ نه د مسیجی دا به general manager تلاشي after that it will come to sectional managers sectional بیا به different departments وي پاغي کې به دا تقسیم شوی دا downward communication کېږي first د director نه بیا general تا بیا sectional تا after the sectional دغه پیغام دغه information دا براشي supervisor تا دا communication به داسې کېږي downward communication and after the supervisor it will come to the staffs and workers مطلب چې کوم employees دی په دغه companies کې په دې قسم چې کوم کمیونیکیشن کېږي دی فلو ته موږ د کمیونیکیشن وایو ډاونورډ کمیونیکیشن then the second one په دغه کې هغه موږ سره چې کوم د فلو اف کمیونیکیشن کې راځي upward communication What is upward communication? Communication that flow from employees up to the managers to keep them aware of employees' needs and how things can be improved to create a climate of trust and respect. How communication چې هغه د lower نه high طرف ته ځي د lower نه high طرف ته ځي مطلب په different organization کې executive هر ټایم هر ځای کې نشي کېدی so communication that flow from employees from employees to whom to managers دغه communication ته موږ upward communication وایو keep them aware of employee needs چې د employee چې کوم کارکونکي دي د هغې ضرورت څه دي and how things can be improved to create climate of trust چې د اعتماد او د respect هغه ذریعہ د communication په ترو باندې قایم شي come to the flow chart تاسو د چارت ته وګورئ په دې کې د دې سایډ نه د lower bottom نه ټاپ طرف ته چې کله کمیونیکیشن کېږي په هغې کې فرست ون چې کوم دي موږ سره امپلایز ورکرز دي بیا موږ سره سپروایزر دي د هغې به پیغام دی له ورکوي او د دې نه فرست به چې کوم دی ډیویژنل یا ډپارټمنټل هیډ وي after departmental head we have assistant manager and general manager and on the top we have a director دا سه د لوور نو اخلا د های پوری په کمپنی کې چې کوم کمیونیکیشن کې دغه کمیونیکیشن ته مونږ وایو upward communication let's come to the third one that is known as lateral or horizontal communication how communication
lateral or horizontal communication هغه communication چې هغه for یو ډپارټمنټ نه د بل ډپارټمنټ طرف ته کیږي یا په سیم رنګ کې کیږي هغه ته موږ سوایو horizontal communication that takes place among employees where it takes place among employees on the same level چې د دوانو لیول چې کوم دی هغه امپلویز چې دغه لیول یو شان دي په یو ډپارټمنټ کې په یو رنګ کې in the organization to save time and facilitate coordination یو بل چې کوم دی د کار کولو په یکجهت په اتفاق سره هغه کمیونیکیشن دغه قسمه کمیونیکیشن ته موږ سوایو horizontal communication دغه flow of communication what is it is known as horizontal communication اوکے میف چارټ ته تاسو لاندې لګو غوري فدې کې چې کوم نوم سره دی purchase manager production manager quality control manager and sale manager what did you see in common پدې کې common تاسو څه ټرم کاری common پکې موږ ته یو ټرم کاری and that is manager again here we have manager and here again manager and the last here also we got a manager نو دا یو سیم کوالټي سټیټ دی یو سیم رنګ دی چې د دې په درمیان کې فار ایگزامپل یو کالج دی په هغه کې موږ سره لیکچرر صاحبان هم وي پروفیسر هم وي پرنسپل هو ان کیس یو کې دی شي یا دغه اکټینګ او سبارډینیټ چې کوم دی دا نور وي نو کله چې لیکچرر په درمیان کې کوم کمیونیکیشن کیږي دیٹ از نون ایز horizontal communication یا پروفیسر صاحبان چې کوم دی هغه خپل منځ کې کوم کمیونیکیشن کوي دیٹ از نون ایز horizontal communication the flow of that communication is known as horizontal communication then the fourth one چې موږ سره کوم یو flow of communication کې راځي that is diagonal communication کم کې دی شي communication that cuts across both work areas and organization levels in the interest of efficiency and speed هغه کمیونیکیشن چې هغه دوانو سایډ ته دوانو ایریا طرف نه کیږي اکراس ارګنایزیشن کې کیږي په اکراس لیول باندې کیږي چې هغه د سپیډ د رفتار لحاظ سره یا د یو کوالټي لحاظ سره د معیار لحاظ سره هغه معیار سیوا کی دغه ته چې کوم موږ ډایګنل فلو اف کمیونیکیشن وایو لاندې فلو چارت ته ګوري فدې کې دلته موږ سره د ټاپ منیجمنت دلته موږ سره د منیجر بیا 3 managers چې کوم دي موږ سره د ډیفرنٹ ډپارټمنټ دي سو هیر وی هاف ډاونورډ یو فلو دا ډاونورډ دلته یو سبارډینیټ یا ډیویژنل چې کوم دی منیجر دی او داغه کنټیکټ چې کوم دی کنټیکټ where did we see contact here with another manager so this kind of communication چې across we the both areas the two institution په درمیان کې that is known as diagonal communication اوکے اوس راځو موږ خپل ټاپک لننه چې کوم زموږ بیسیک ټاپک دی تاسو ته د ډایګنل د هوریزونټل د اپورډ د ډاونورډ کمیونیکیشن پته ولګی دا this is known as the process of communication this one is known as the process of communication کې هغه کم سټیپس دي کم هغه عملونه دي چې هغه په تر باندې مونږه کمیونیکیشن کوو او زموږ کمیونیکیشن کیږي کمیونیکیشن پروسس دی سټیپ بټوین a source and a receiver څنګه چې موږ ویل communication is a two-way process چې پاره کې به موږ سره یو sender وي یو به receiver وي encoder به وي decoder به وي that result in the transference and understanding of meaning چې transfer کی هغه منتقل کی او پاغه باندې understanding مطلب سمجھ بوझ چې کوم دی هغه راشي of meaning د معنی نو د لاندې چارت کې تاسو تخکاری did you see this message sender the first one چې کوم دی هغه sender سره بس ایډیا وی چې هغه به انکوډ کوي هغه ایډیا چې کله انکوډ شي هغه به یو پیغام تر وړي دغه پیغام چې کوم دی دا به وړاندې کیږي دلته براشي یو میډیم یو چینل باغې لپاره چې هغه مونږ وړاندې منتقل کو کنوی کو دغه لپاره به یو سورس پکاري چې د سورس هغه ریسیور وي چې هغه واخلي هغه ریسیور به دا میسج ځان سره ډیکوډ کی خپل زبان ته راوړي معنی به واخلي دغه نه پس به چې کوم دی هغه یو میسج شي او دغه میسج به اله مونږ ته پته لګي چې الته ورسېدو چې کله مونږ ته د لاست ون ملاو شي and that is known as feedback round about چې کله کمیونیکیشن کیږي نو د دې په مینس کې چې کوم دی هغه سناسا ډیسټرکشن راتلی شي مطلب شور وغیرہ هغه انوالو کېدی شي دا یو سیس چې کوم دی هغه مونږ اوس په ډیټیل سره فردر سټډي کوو اوکے د فرست سورس چې کوم دی د فرست سټیپ چې کوم دی په کمیونیکیشن پروسس کې هغه مونږ سره د سورس یا سینډر
ذریعہ یا چې کوم پیغامات لیږلو والا دی، خبرې کولو والا دی، موصلات کولو والا دی، the first person چې کوم دی هغه په هغې کې انوالو دی sender. A person who convey mean منتقل کرنا. thought یو خبره خدا کېدای شي مونږ سره چې د هغه څه سوچ وي، څه فکر وي، څه خیال وي. an idea فکر، خیال، سوچ، تصورات. or information معلومات is known as source. دغې ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ source یا sender وایو. اوس for example did you see this cartoon؟ دا کارټون چې کوم دی د سره چې کومه لکه د لینده او سره د دغه یو پیغام دې سورس سره به یو آیډیا، یو سوچ راشي. هغه سوچ به دا غواړي چې د نیکسټ د کنوی کی، منتقل کی، از معلومات به یا به نور پیغامات وي، دا به مخکې وړاندې یا به بینګ از رایټر دا وي، مطلب لیکوال به وي، یا به سپیکر وي. دغه چې کوم دی دا کله سینډ کوي د هغې لپاره په دا فارم ګوري چې په کم شکل کې دا سینډ کړي، په ریټن کې یا په سپوکن کې. چینل به هم ولا ګوري په کم طریقه، په کم ذریعه، په کم مینز باندې دا مخکې فارورډ کی. ورسره به دا ټایمینګ ته هم ګوري او خپل فیزیبیلیټي ته به هم ګوري. So the first step in communication process is sender or source. اوکې، سیکنډ تھنګ موږ سره په دغې پروسس کې سیکنډ سټیپ چې کوم دی په کمیونیکیشن پروسس کې هغه موږ سره انکوډینګ دی. کله چې یو سورس، یو سینډر هغه یو آیډیا ګیټ کړه، هغه آیډیا به دا یو پیغام تاړي. څه ته به اړي؟ مطلب خپلو الفاظو کې به یو میسج جوړي. چې کله دغه انکوډینګ کیږي دغه پروسس به یو لفظ طرف ته وړي. لفظ کېدای شي د فیشل ایکسپریشن څنګه چې موږ سره نان وربل دي، په جسچر وغیره کې هم کېدای شي یو ډیفرنٹ ایموجیز تاسو سره چې کوم دی تاسو ته ښکاري. فیشل ایکسپریشن کې، سپوکن کې هم کېدای شي، نان وربل چې کوم دی ریټن کې هم کېدای شي. ډیفرنٹ انکوډینګ کېدای شي. What is encoding? The process of converting a message into symbols. Symbols لازمه خبره نه دا کوم ایموجیز تاسو on the screen ښکاري. It may be words, it may be a word, or it may be just a facial expression, gesture, eye contact, smile, whatever. Signal هم کېدای شي. نو دا چې کوم دی دا سره سره انکوډینګ کول. Second step in communication process is encoding. دا هغې نه پس دې نه جوړ شي یو message. Okay, the third point in communication process that is message. چې کله هغه معنا انکوډ شي د دې نه چې کوم دی د کمیونیکیشن ټول چې څومره مین ګټس دی، مین مقصد دی، هغه زمونږ څه دی؟ پیغام. What is message? A purpose، یو مقصد، or information to be conveyed چې هغه مونږ منتقل کو، دغې ته مونږ څه وایو؟ پیغام وایو. نو مین مقصد چې کوم دی د رایټینګ، د سپیکینګ، د جسچر، د نان وربل څومره چې دی په کمیونیکیشن پروسس کې، هغه تھرډ پوینټ مونږ سره څه دی؟ هغه میسج دی. Then in communication process we have the fourth step and that is medium or channel. کله چې ستا پیغام جوړ شي، ستا آیډیا ته، وربل ته، ریټن ته، جسچر ته راواړوله، د هغې فورث پوینټ چې کوم دی هغه موږ سره څه دی؟ فورث پوینټ in communication process is channel or medium. کله آیډیا هغه جسچر ته، ریټن ته یا سپوکن ته راواړي، دا دې نه پس به ضرورت وي چې دغه منتقل شي through proper ذریعه، مطلب means as a channel. هغه ټلیفون مونږ سره کېدای شي، هغه کمپیوټر کېدای شي، لیټر کېدای شي، میمو کېدای شي. The medium through which the message travels. What is known as channel? هغه میډیم، هغه ذریعه چې د هغې په طریقه باندې، په ذریعه باندې زمونږ میسج منتقل کېږي، that is known as channel or medium. In communication process, the fifth step is the receiver. چې کله سینډر خپل پیغام ولېږو، هغې انکوډ کو، میسج ته جوړ شو، بیا یې پراپر چینل وکتو، د هغې نه پس ریسیور وي. ریسیور هغه کس چې دا میسج به اخلي، یا هغه ریډر کېدای شي یا لسنر کېدای شي. A person who received the message is called the receiver. هغه کس چې دا میسج هغه ته منتقل کېږي، هغه ته موږ څه وایو؟ ریسیور وایو. The receiver must have the ability to listen یا read. هغه واوري یا هغه پړاو کی، ځکه چې مین ګټس چې څومره د کمیونیکیشن دی it depend upon the receiver. If your receiver gets the gist of your message, then you have done your communication successfully. The sixth step in communication, that is decoding. What is decoding? Decoding means taking out ideas from the message.
ideas چې کوم دی د میسج د پیغام نه راوستل هغې ته موږ څه وایو ډیکوډینګ وایو. کله چې ریسیور دغه میسج واخلي نو هغه به فې د ټول نه وړاندې ځان پوهه کړي. The receivers retranslate of the sender message is called decoding. هغه واپس چې کوم دی فار ایگزامپل پښتو کې پښتو لینګویج کې ته چا سره خبرې کوي نو پښتو سپیکر به پې وي، هندکو کې هندکو سپیکر به پې وي، انګلیش کې نو موسټلی هغه به لکه موږ سره بایلینګول یا نور داسې کم ملټي لینګول خلک وي هغه به ډیکوډ کوي، خپل زبان ته به اړوي، د هغې نه پس به چې کوم دی هغه انډرسټینډینګ هغې ته میلاویږي. سو د ریسیور پارټ چې کوم دی هغه څه دی ډیکوډینګ کول. اوکې فائنل سټیپ چې کوم دی په کمیونیکیشن کې د فائنل سټیپ از فیډبیک. هغې ته موږ څه وایو فیډبیک. دا نوایز اوس موږ ځکه لیکلی دی چې کمیونیکیشن هوبهو په صفا انداز سره نه کېږي. فلو آف بیریرز چې کوم دی موږ سره راځي په هغې کې نوایز کیدی شي چې دغه میسج هوبهو هغه شانتي کنوے نشي، مطلب منتقل نشي. سو واٹ از فیډبیک؟ فیډبیک ریسپانس دی د ریسیور. فائنل ریسپانس د کمیونیکیشن چې کوم دی فیډبیک ملاو شي نو مطلب کمیونیکیشن وشو. فیډبیک از ډیفاین د ریسپانس فرام د ریسیور. هغه ریسپانس چې هغه ریسیور ورکوي. نوایز از ډیفاین د ډسټربنسز انټرفیر with transmission چې کله دا منتقلی کېږي ریسپټر اور فیډبیک of the message. ډسټربنس دام کې د شي چې ستا میسج هغه ته صحیح ورسي خو چې کله ریسیور تا ته فیډبیک درکړي هغه فیډبیک کې څه نوایز وغیره راشي او څه بیریر مخې ته پیش شي چې د هغې فترو باندې هوبهو کمیونیکیشن هغه شانتي ونشي. سو this was the lecture about communication process. The first lecture که تاسو نه کتلی اگین on the top دغلته لینک اپیر شي هغې باندې کلیک کړئ یا به ډسکرپشن کې لیک وي. فرست lecture هغه هم واورئ. watch out till the end. or this was the second lecture. دا لیکچر خپل فرینډ سره شریک کړئ، هغې سره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ چې نیکسٹ ویډیو اپلوډ کړي چې تاسو ته نوټیفیکیشن ملاویږي. فی امان الله.